اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear students, our today's topic is how are the laws passed. Dear students, لیجسلیچر کا پرپوزل بل کی صورت میں آتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیے، آپ اپنی توجہ اور نظریں اس کی جانب مرکوز کریں. پہلے لکھا ہوا اوپر ٹائپس آف بلز، بائیں گورنمنٹ بل، دائیں پرائیویٹ ممبرز بل. جو گورنمنٹ بل ہوتی ہے پرپوزڈ بائی منسٹر اینڈ پرائیویٹ ممبرز بل جو ہوتی ہے پرپوزڈ بائی این آرڈینری ممبر آف ہاؤس. گو جنرل ایشوز والی بلز کو پبلک بل کہا جاتا ہے، جبکہ بل جو کسی شخص، کارپوریشن یا ادارے سے تعلق رکھتی ہو کو پرائیویٹ بل کہا جاتا ہے. نان منی بل اینڈ منی بل، جو بلز ٹیکس، ریونیو، اخراجات اور آڈٹ سے تعلق رکھتی ہوں کو منی بل کہا جاتا ہے، اور جو بلز جنرل ایشوز سے وابستہ رکھتی ہوں کو نان منی بل یا آرڈنری بل کہا جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر آپ دیکھیے گا، ہم نے تقابل کے انداز میں یہاں پر اس کو کھینچ کے رکھا ہے. بائیں جانب پروسیجر فار نان منی بل اور آرڈنری بل، اینڈ دائیں جانب پروسیجر فار منی بل. یعنی نان منی بل یا آرڈنری بل کے لیے کون سا پروسیجر فالو کیا جاتا ہے اور منی بل کے لیے کون سا پروسیجر فالو کیا جاتا ہے. یہاں پر پہلے ہم نان منی بل، آرڈنری بل پر اپنی نظریں جمائیں گے. یہ بل ان سٹیجز سے گزرتی ہے، مختلف سٹیجز سے گزرتی ہے. نمبر 1 فرسٹ سٹیج، دیٹس فرسٹ ریڈنگ. اس سٹیج میں ممبر بل کو داخل کر لیتا ہے ہاؤس میں، اس کی وضاحت کر لیتا ہے. سیکنڈ سٹیج، سیکنڈ ریڈنگ، مقررہ وقت پر بل پر جنرل ڈسکشن ہوتی ہے، تب اسے سلیکٹ کمیٹی کو بھیج دیا جاتا ہے. اینڈ تھرڈ سٹیج از کمیٹی سٹیج. کمیٹی پوری طرح بل کی جانچ پڑتال کرتا ہے، کلاس بائی کلاس. اس کے بعد اس پر رپورٹ درج کر لیتی ہے. دین کمز فورتھ سٹیج، رپورٹ سٹیج. کمیٹی اس سٹیج کے بعد، جس میں کلاس بائی کلاس اس پر غور کیا جاتا ہے، ہر کلاس اور ترمیم کو ووٹ کی خاطر پیش کیا جاتا ہے. دین کمز تھرڈ سٹیج، دیٹس تھرڈ ریڈنگ. اس سٹیج کے بعد محدود بحث بل پر کی جاتی ہے. اس کے بعد بل کو دوسرے ہاؤس میں بھیجا جاتا ہے. اینڈ سکسth سٹیج، پاسیج بائی ادر ہاؤس اینڈ پریزیڈنٹس اسینٹ. دوسرا ہاؤس بل کو پاس کرتا ہے یا دوبارہ غور کرنے کی خاطر واپس بھیجتا ہے. تب یہ واپس بھیجنے کی صورت میں پھر پہلے طے شدہ مراحل سے گزرتی ہے. دونوں ہاؤسز کے پاس ہونے پر صدر کو غور کی خاطر بھیجی جاتی ہے. دین سیونتھ سٹیج، دیٹ از اسپیشل سٹیج. ڈیڈ لاک کی صورت میں صدر دونوں ایوانوں یا ہاؤسز کو بلاتا ہے. جوائنٹ اجلاس میں اس پر بحث ہوتی ہے اسپیکر کی صدارت میں. اس پر ووٹنگ ہوتی ہے. 1/3 میجارٹی حاضر ممبران سے حاصل ہونے پر بل کو پاس تصور کیا جاتا ہے دونوں ہاؤسز کی جانب سے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پروسیجر فار منی بل. ایسی بل کو راجیہ سبھا میں داخل نہیں کیا جاتا ہے. پاس ہونے پر اسے راجیہ سبھا
کو भेजा जाता है। इसे 14 दिनों के अंदर अंदर सिफारिशात के साथ वापस करना होगा। लोकसभा और राज्यसभा की सिफारिशात को कबूल न भी करें तब भी बिल को दोनों हाउसेस की जानिब से पास तस्वर किया जाता है। सदर को मनी बिल को मंजूरी देनी होती है। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डिनरी बिल या नॉन मनी बिल को समझने की खातिर यहाँ पर एक चार्ट जैसा लगा हुआ है, इस पर आप तवज्जो मरकूज करिए। इस पर जो एरोज लगे हुए हैं उनको आप फॉलो करिए ताकि ये पूरा प्रोसीजर आपको आसानी के साथ समझ आ सके। पहले इसमें जो बिल लगा हुआ है, बिल बीच में बिल, वो पहले हाउस में बिल को दाखिल किया जाता है और नॉन मनी बिल की सूरत में इस पर हाउस में इंट्रोडक्शन दी जाती है, इसका तारुफ कराया जाता है। उसके बाद ये तीसरे स्टेज में जाती है, बिल सेंट टू कमेटी और डिस्कस्ड इन द हाउस इटसेल्फ। वो कि बिल को या कमेटी के पास भेजा जाता है या हाउस में उस पर डिस्कशन की जाती है। देन गोज टू फोर्थ स्टेज, कमेटी के पास जाने की सूरत में कमेटी इस पर अपना रिपोर्ट देगी। फिर ये फिफ्थ स्टेज में जाएगी, कमेटी के बाद हाउस में जाएगी। हाउस मे और मे नॉट एक्सेप्ट द रिपोर्ट, हाउस इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। एक्सेप्ट करने की सूरत में ये छठे स्टेज में जाएगी, वहां पर डिटेल डिस्कशन ऑफ बिल इन द हाउस, वहां पर इस बिल पर पूरी डिस्कशन होगी, डिटेल डिस्कशन होगी। जो भी मेंबर इस पर डिस्कशन करना चाहेगा इस पर कर सकता है। इसके बाद सेवंथ स्टेज में ये जाएगी, बिल इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। हाउस में बिल को एक्सेप्ट भी किया जा सकता है और रिजेक्ट भी किया जा सकता है। एक्सेप्ट होने की सूरत में आठवीं स्टेज में जाएगी, इफ एक्सेप्टेड द बिल इज सेंट टू द अदर हाउस। एक्सेप्ट होने की सूरत में इसको दूसरे हाउस में भेजा जाता है। फिर वहां से नाइन्थ स्टेज में जाएगी, अदर हाउस अप्रूव्स और गिव्स रिकमेंडेशंस। दूसरा हाउस जो है वो इसको अप्रूव करेगा या इस पर अपनी रिकमेंडेशंस देगा। अप्रूव होने की सूरत में, यहां पर आप तवज्जो रखिएगा, अप्रूव होने की सूरत में डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास जाएगा। इन केस उसमें वो रिकमेंडेशंस देगा तब 10th स्टेज में जाएगा। वो क्या है, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इफ रिक्वायर्ड। जरूरत पड़ने पर पार्लियामेंट का ज्वाइंट इजलास बुलाया जाता है, राज्यसभा और लोकसभा का, प्रेसिडेंट की हिदायत पे। और वहां पर इस पर बहस होने के बाद इस पर वोटिंग होगी। जो भी प्रेजेंट मेंबर्स होंगे उस पर वो वोटिंग करेंगे। 1/3 मेजॉरिटी हासिल होने पर इसको पास तस्वर किया जाएगा और ये सीधे ये बिल 11th स्टेज में जाएगी। प्रेसिडेंट approves or sends the bill back for reconsideration। प्रेसिडेंट बिल को अप्रूव करेगा या इसको वापस रिकंसिडरेशन के लिए हाउस को भेजेगा। और आफ्टर रिकंसिडरेशन, इस पर जब फिर कंसिडरेशन के बाद प्रेसिडेंट के पास आएगी तब प्रेसिडेंट को इस पर दस्तखत करना होगा एंड देन बिल विल बिकम लॉ इन 12th स्टेज। फिर 12वीं स्टेज में बिल बिकम्स लॉ। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, हाउ आर द लॉज पास्ड। इस खाके पर तवज्जो मरकूज करने के बाद इंशाल्लाह आपको ये पूरा लेसन समझ आएगा कि बिल मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर कर किस तरह कानून की शक्ल इख्तियार कर लेती है। डियर स्टूडेंट्स, आज के मौजू के हवाले से ये हमने बहुत ही उम्दा और इम्पॉर्टेंट जानकारी हासिल की है। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक will be inshallah how is executive
made accountable in the parliament. Wait and watch. Assalamu alaikum.